डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। भावें के सारे ही परमेश्वर दे बनाए हुए दिहाड़े बड़े पावन हुंदे ने, बड़े पवित्र हुंदे ने, पर कुछ ऐसे भी दिहाड़े हुंदे ने जिहड़े विशेष तौर दे उत्ते मनाए जांदे ने। जिस दिन सतगुरां दा प्रकाश होया होवे, जां जिस दिन कुछ विशेष सतगुरां दे वास्ते होया होवे, जां कुछ विशेष सतगुरां ने कीता होवे, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇष ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੜੀਬੱਧ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੋਰਖਮੱਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ। तब मच्छंदर ने बैन उचारे, हमको फल दियो मदर आहारे। इस तो बाद मच्छंदर नाथ जोगी बोलिया है, कहता है कि तुसी सानू मिठे ते सोहणे जिहड़े फल ने ना वो हुणे छकाओ। बैठे रहो न कितहूं जाई, देखें शकत जे देह खवाई। मच्छंद्रनाथ कहता है कि शर्त यह है कि तुसी इसे ही जगह दे उत्ते बैठे रहोगे, इथों होर किधरे तुर के भी नहीं जाओगे और सानू मिठे फल खवाओगे। देखें शक्ति जे देह खवाए, फिर असी तेरी शक्ति नू जान लवांगे। जे तू इत्थे बैठिया बैठिया सानू मिठे ते सोहणे स्वाद दे फल खवा देगा। फिर नल को तर तह हो तो तब ही गुर से
सिद्ध माहे, एक टहनो प्रभ की दिशा, एक सिद्धन दिश आहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ते सारे दे सारे सिद्ध एक रीठियां दे दरख्त दे थले बैठे हुए सन। उस रीठियां दे दरख्त दे दो बहुत वड्डे वड्डे टाण सन। एक टाण सिद्धां वाले पासे सी ते दूसरा जिहड़ा टाण सी वड्डा वो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे वल सी। रीठियां दे रुख दे थले बैठे सन। टहनो अपनी दिश को जो, सिर गुर पिख मदरो कियो सो। हुण इस गल नूं असीं आम करके जाणदे हां, रीठे दा जिहड़ा फल है वो कौड़ा हुंदा है, बहुत ज्यादा कौड़ा हुंदा है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी नजर उस टाणे दे वल मारी है और उस टाणे दे नाल जिन्ने भी फल लगे हुए सन वो सारे दे सारे मिठे हो गए। टूटे फल तज कर तर डारी, परे मच्छंदर केर अगारी। सिर्फ फल मिठे ही नहीं होए, इस तो इलावा वो मिठे फल अपने आप ही टाणी दे नालों बहुत सारे टुटे ने और मच्छंदर नाथ दे अगे आण के डिग पे। फल बेलोक के हाथ उचाए, साध मदर अत पायो खाए। फलां नूं देखिया है मच्छंदर नाथ ने, फिर हत्थां दे विच चुक्या है ते फिर उन्हां फलां नूं छकन लगा है। जिहड़ा कि सिद्धां नूं भी पता सी कि फल कौड़ा हुंदा है, पर फिर भी उसने मच्छंदर नाथ ने फलां नूं खाधा क्योंकि वो मिठे हो चुके सन सतगुरां दी किरपा दे नाल। तब सिद्धन सो गिरा उचारी, ए फल कौरे होते अगारी। मच्छंदर नाथ खा के फलां नूं कहंदा है अपने नाल दे सिद्धां नूं कि ये फल ਜਿਹੜੇ हमेशा वास्ते असीं देखदे हां कि कौड़े हुंदे ने, पर कहंदा है इस वारी ये कौड़े नहीं हैं। आबे अत मदर साध के माही, खावत त्यागे जावत नाही। मच्छंदर नाथ कहंदा है कि ये फल इन्ने मिठे ने ते इन्ने स्वादले ने कि मेरा जी करदा है मैं खाई जावां, मेरा छड्डण नूं जी नहीं करदा। ये इन्ने स्वादमय ने और इन्ने मधुर ने, इन्ने मिठे। सोण सिद्ध कितक चढ़े तर ताही, परखण हेत फलन कर चाही। जदों मच्छंदर नाथ ने रीठियां नूं खा के इस तरह की सिफत की, उस वेले बहुत सारे सिद्ध बड़ी छेती दे नाल ही उस रुख दे उत्ते चढ़ गए ने, इस गल दी परख करन दे वास्ते कि वाकया जो मच्छंदर नाथ कह रहा है ये ठीक कह रहा है कि नहीं ठीक कह रहा। फलां नूं खाण दी चाह करके, इच्छा नूं धारण करके वो रुख दे उत्ते बहुत सारे सिद्ध चढ़ गए। अपनी दिश टहनी फल जो, तोर तोर खाए जब सो। पर उन्हां सिद्धां नूं इस गल दा नहीं सी पता कि फल वो मिठे होए ने जिहड़ा टाणा है सतगुरां वाले पासे दा, जिहड़ा साडे वाले पासे दा टाणा है इस दे फल मिठे ते स्वादमय नहीं होए। इस गल नूं नहीं सन जाणदे। इस करके सिद्ध जिहड़े रुख दे उत्ते चढ़े ने उन्हां ने अपने वाले टाणे दे उत्ते चढ़ के फलां नूं खाना शुरू कीता। कहंदे ने अत कौरे सो जाए ना खाए, मुख में पाए हृदय पछताए। जिन्ने जिन्ने भी मुंह लाया रीठे नूं वो बहुत ही ज्यादा पछताया, क्योंकि अत कौड़े वो बहुत ही ज्यादा कौड़े सन जिहड़े फलां नूं उन्हां ने खाण दी चाह कीती। श्री प्रभ बोले हम दिश जे तो, मदर दियो कर सगरो ते तो। कईयां ने विचों ये आखना शुरू किया एवें मच्छंदर नाथ बकवास करदा है, फल ते उसे तरह कौड़े ने। पर उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हम दिश जे तो मदरो दियो कर सगरो। गुरु जी कहंदे ने जिहड़े साडे वाले पासे दा टाण है ना, उस दे उत्ते जिन्ने भी फल लगे हुए ने वो सारे दे सारे असीं मिठे कर दिते। अपनी दिश तुम सब सिद्ध मिल के,
ਮਾਦਰ ਲਿਹੋ ਕਰ ਖਾਓ ਸੋ ਛਿਲਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਟਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲੋ, ਖਾਓ ਸੋ ਛਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਛਿਲ ਛਿਲ ਕੇ ਰੀਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੀਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛਿਲ ਕੇ ਖਾਓ। ਸੁਣ ਸਭ ਸਿੱਧਣ ਸ਼ਕਤ ਲਗਾਈ, ਮਦਰ ਨ ਭਾਏ ਰਹੇ ਕਰੋ ਆਈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੌੜੇ ਦੇ ਕੌੜੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਆਬ ਲੋ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਰਧ ਮਦਰ ਅਰਧ ਕਰੋ ਵਾਨੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਰਧ ਮਦਰ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਅਰਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਟਾਣੇ ਦੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਟਾਣੇ ਦੇ ਫਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅਦਕ ਨਿਹਾਰੀ, ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਰੇ ਔਰ ਪਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਰਾਂ ਔਰ ਭਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਨੇ। दिन बीत्यो रजनी पी जब ही, मिल के छल कीनो एक तब ही। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧ ਖੈਬੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸਮੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਖੈਬੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ 4 ਹੱਠ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਹੱਠ, ਜੋਗ ਹੱਠ, ਬਾਲ ਹੱਠ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਹੱਠੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਠੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਠ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਠੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਲ ਕਰਨਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਖਣ ਧਰਨੀ ਬਾਲਕ ਬੈਠਾਇਓ, ਉਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ
ਤੇ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਤਲ ਪੱਧਰੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਤਲ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਕਹਿਓ ਬਹੋਰੀ, ਚਾਹੋ ਜੇ ਪੂਜਾ ਨਿਜ ਸਭ ਠੌਰੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ। ਧਰਨੀ ਕੋ ਬੁਲਵਾਏ ਬਿਨ ਦੇਰੀ, ਬੂਝ ਲਿਹੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕੇਰੀ। ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਆਪ ਪੁਜਾਵੋ ਕੋਏ ਨਾ ਫੇਰੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਪੁਜਾਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਫੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਿਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ, ਕਹੋ ਹਮ ਸੰਗ ਬੁਲਾਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢੋਂਗ ਰਚੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਹਮ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਬੁਲਾਏ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਸੁਣ ਮੁਸਕਾਨੇ ਸਿਰ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਭਨੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਏਕੋ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਹਮਰੇ ਵਿਖੇ ਨਾ ਪਾਇਤ ਲੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਕੋ ਹੰਕਾਰ ਤੁਮਾਰੋ, ਹਮੇ ਦਿਖਾਵੋ ਦੇਖਣ ਹਾਰੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਮਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇ ਦਿਖਾਓ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਦੇਖਣ ਹਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧਣ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਜੇ ਧਰਨੀ ਤੂੰ ਐ ਹਮਾਰੀ। ਸਿੱਧ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਨੀ ਤੂੰ ਐ ਹਮਾਰੀ, ਹੇ ਧਰਤੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਧਰਤੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸਿਸ ਬੋਲਿਓ ਧਰਨ ਮਝਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਣ ਕੀ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਧਰਤੀ,
दस तू किदी है। ते जिहड़ा दबिया होया सी धरती दे विच बालक, उस बालक ने आवाज अगों दिती है, मैं सिद्धन की नित अनुसारी, मैं धरती बोल रही हाँ और मैं सिद्धां दे अनुसार हाँ, मैं सिद्धां दी हाँ। दुतिया बार सिद्ध बूझण लागे, बोलियो बालक ज्यों कहे आगे। हुण ग्रंथाकार जी कहंदे ने दूसरी वारी फिर सिद्धां ने आख्या कि दस धरती है तू किदी है, ते उसे तरह बालक ने फिर जवाब दिता, मैं सिद्धां दी। तीसर बार उदत पा जब ही, पूरब सतगुर बोले तब ही। हुण तीसरी बारी सिद्धां ने फिर पुकारिया है, दस धरतीए तू किदी है। ग्रंथाकार जी लिखदे ने कि जदों तीसरी बारी सिद्धां ने पुछया ते उस बालक दे बोलण तो पहला पहला सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बोल पे। गुरु जी ने वचन कीता, आवलो बोलन उचित रहियो ही, सुनत भयो मृतक सिस सोई। जदों तीसरी वारी उन्हें अजे जवाब देना सी बालक ने कि मैं धरती सिद्धां दी हां, इन्ने चिर नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, अजे तू बोलन जोगा है, अजे तक मरिया नहीं। इन्ना वचन कीता ही सी सतगुरां ने कि वह बालक जिहड़ा छुपिया होया सी धरती दे विच वो मर गया। उत्तर न आयो बौर बुलाए, सर्व सिद्ध मन में बिसमाए। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਓ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, हे ਧਰਤੀਏ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੌਰ ਬੁਲਾਏ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਮਨ ਮੇ ਬਿਸਮਾਏ। सिद्ध सारे दे सारे बहुत ज्यादा हैरान होए कि दो बारी आवाज आई है, तीसरी बारी आवाज क्यों नहीं आई। केतक चिर में मारियो निकासियो, लज्जत हुए सिद्धन बल हारियो। आखिरकार उन्हां नूं देखना ही पिया कि की कारण है, आवाज नहीं आ रही। जदों धरती नूं पुट्टिया, उस बच्चे नूं बाहर कढिया ते वह बच्चा मर चुका सी। सो उन्हां दा पाज इस तरीके दे नाल खत्म हो गया। मरे हुए बालक नूं बाहर कढ़िया, सुन के देख के सिद्ध बहुत ज्यादा शर्मिंदे होए, बल हारिया गया। आप अपने आसन बैसे, चोर नारियों तूषण तैसे। हुण ग्रंथाकार जी प्रमाण देंदे ने कि किस तरह शर्मिंदे हो के सिद्ध आपो अपने आसनां दे उत्ते बैठ गए ने। कवि जी कहंदे ने चोर नारियों तूषण वैसे, कहते ने जिस तरह चोर दी औरत उसदी घर वाली चुप करके बह जाती है जदों उहदा पति चोर फड़िया जाता है, इस तरह हो गए। इस तो इलावा आम आपां कहावत वरतदे हां, चोर दी मां ते बुक्कल च मूंह, ये भी कहावत वरती जाती है। इसे प्रथाए मेरा सिर्फ कहने तो भाव है कि कवि जी ने प्रमाण दिता है, इस तरह शर्मिंदे होके बह गए। प्राणनाथ पुन मंगल जो, प्रभु समीप आए चल दो। इस तो बाद प्राणनाथ जोगी ते मंगलनाथ जोगी ये दोवें दे दोवें सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचे ने, क्योंकि पिछे इतिहास दे विच इन्हां दा जिक्र आया है कि प्राणनाथ ते मंगलनाथ भी सतगुरां दे सेवक। बिन प्रशंसा अदक उचारी, आप निरंजन मूरत तारी। दोवां जोगियां ने आन के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी प्रशंसा दे बचन आखे ने। कहंदे ने कि तुसी निरंजन दी अकाल पुरख दी मूर्ति हो। मुंदा और खराओ जो, सैत शक्त गोरख देव दो। हाथ जोड़ के बेनती की दोवां ने कि हे गरीब नवाज, कृपा करके साडे गुरु गोरख दी शक्ति, उन्हां दी मुंदरा ते उन्हां दी खड़ा तुसी कृपा करके वापस दे दिओ। बालक को जिवाए पुन दीजै, श्री नानक जी करुणा कीजै। हाथ जोड़ के कहंदे ने कि इस तो इलावा जिहड़ा बालक तुहाडा बचन कहण दे नाल मर चुका है, सच्चे पातशाह कृपा करके तुसी दया करो और अपना वाक कह के उस नूं भी दोबारा जिंदा कर दिओ।
निज हंकार में जानत नाही, मूर्ख बौर बौर पछताही। प्राणनाथ ते मंगलनाथ दोवें कहंदे ने कि सारे दे सारे सिद्ध बहुत वड्डे हंकारी ने। ये अपने हंकार दे वस हो के कुछ भी समझ बोझ नहीं रखते, बार बार तुहाडे नाल जिद्दे ने और बार बार मूर्ख पछताउंदे ने। कृपा करके साडी बेनती नूं स्वीकार करो। जान अपने ईठ दो, बिन सुनी पुन कान, मुंदा शक्त खराओ जो, तीन दीन तिन पान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि अपने दोवां ही प्यारियां दी बेनती नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने प्रवान किया। उसे वेले गोरखनाथ दी मुंदरा, उस दी शक्ति और इस तो इलावा खड़ा, तिन्ने दियां तिन्ने चीजां गुरु जी ने वापस कर दित्ती। बिगसत बोले बचन को, बौर कृपा निधान, सागर में एक बूंद जो परी ना परी समान। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जेड़े के कृपा दे समुंदर ने, उन्होंने बचन किया, सागर में एक बूंद जो परी ना परी समान। गुरु जी कहते ने गोरख दी मुंदरा दे नाल सानू कोई कम नहीं है, उस दी खड़ां दे नाल भी सानू कोई कम नहीं है। इस तो इलावा जिहड़ियां गोरख दियां शक्तियां असीं खिच लईआं सन, गुरु जी कहते ने उन्हां शक्तियां दी भी सानू कोई लोड़ नहीं है। गुरु जी कहते ने कि जेकर एक वड्डे समुंदर दे विच एक बूंद पा दईए तां भी उस नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, ते जे एक बूंद कढ दईए तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। कहण तो भाव है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे विच जिहड़ियां करामातां ने, जिहड़ियां शक्तियां ने, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, सागर में एक बूंद जो परी ना परी समान। एक बूंद पा दिए ता फर्क नहीं समुद्र नूं, जे कढ़ दिए ता कोई फर्क नहीं। ए खराओ सिस सिर लावो, तत्शिन ताको जाए जिवावो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, जिहड़ी मैं गोरख दी खड़ां वापस कीती है, इसे खड़ां नूं तुसीं बालक दे सिर दे उत्ते ला दोगे ते उसे वेले बालक जिंदा हो जाएगा। विचारण दी ये लोड़ है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हुणे हुणे वचन कीता है कि मेरे कोल समुंदर जिन्ने पारणी वर्गियां शक्तियां ने ते गोरख दी शक्ति एक बूंद दी न्याई है। विचारण दी ये लोड़ है कि बूंद वर्गी शक्ति वापस कीती है और उस बूंद वर्गी शक्ति दे विच ये शक्ति है कि वो किसी नूं जिंदा कर सकती है। एक खड़ा गोरख दी किसी नूं जेकर लग जावे ਉਹ ਮਨੁੱਖ जिंदा हो सकता है। मरिया ते दसो कि जिहड़ा समुंदर भरिया ऐसियां शक्तियां दा ਉਹਦੇ ਚ किन्नी क अथाह समर्था होवेगी। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि गुरु जी ने आख्या साडे बचन करन दी कोई लोड़ नहीं है, सानू कुछ कहण दी कोई लोड़ नहीं है, बस तुसीं खड़ा ਉਹਦੇ सिर ते ला दिओ गोरख दी, यही काफी है, वो जिंदा हो जाएगा। लैके युबै प्रशंसा करके, गम ने दोनों हरख और धर के। उसे वेले प्राणनाथ ते मंगलनाथ दोवें दे दोवें उन्हां तिन्नां चीजां नूं वापस लैके गोरख दे कोल पहुंचे ने, खुशी नूं धारण करके। एक मुंदरा, एक खड़ा ते तीसरी शक्ति। इस तो इलावा जोगियां दी मुंदरा दी होर भी बहुत वड्डी महानता है। जेकर गवाच जावे वो मुंदरा कंन दा वाला ते बहुत ज्यादा घाटा भी है। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच साखी आउंदी है। गढ़ शंकर दा प्रसंग सतगुरु प्रताप सिंह जी अपने उपदेश दे विच कहंदे ने। वो प्रसंग तुसीं बहुत वारी सुनिया, मैं इस पासे नहीं जाना कि किस तरीके दे नाल जोगी दा ते भाई तिलके दा वार्तालाप होया। फिर कदे समा मिलिया ते मैं दसांगा, पर मैं सिर्फ मुंदरा दे बारे गल करांगा कि जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल भाई तिलका उस जोगी नूं नाल लैके पहुंचिया जिहदी के करीब 350 वरियां दी उम्र सी। क्यों उसदी इन्नी वड्डी उम्र सी? क्योंकि जोग दा साधक सी। जोग दी साधना दे नाल 10वें द्वार दे विच प्राणां नूं स्वासां नूं टिका लिया जांदा है, जिहड़े कि वेस्ट नहीं हुंदे, खपत नहीं हुंदे, ते उन्हां च उम्र वध जांदी है। क्योंकि जिहड़े स्वास मनुख दे
ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। 62 12 ਚਲਤ 18 ਸੋਵਤ ਜਾਏ ਤੀਸਾ, ਮੈਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 64 ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੇ ਜਗਦੀਸਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ 12 ਸਵਾਸ ਖਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 62 12 ਚਲਤ 18, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 12 ਸਵਾਸ ਖਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਵਾਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਵਤ ਜਾਏ ਤੀਸਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ 30 ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੈਠਿਆਂ ਔਰ ਚੱਲਦਿਆਂ 18 ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 30 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 64 ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੈਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਨਾਤ ਤਨਵਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿਲਕਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 350 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਿਲਕੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 350 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਨਾਤ ਤਨਵਾ ਲਈ ਕਿ ਤਿਲਕਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਇਸ ਜੋਗੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਿਲਕਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋਗੀਆ ਕਨਾਤ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਕੰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਹੈ।
जोगी ने किधरे कनात मारी चुक के सतगुरां दे चरणां ते जा पिया। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀਆ ਵੇਲਾ ਕਰੋ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ, ਸ਼ਿਪ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਮੱਛ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਤਲੋਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਗਵਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੜਾਂ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਬੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੁੰਦਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਖੜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ। ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੀਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੌਰ ਖਰਾਓ ਗੋਰਖ ਮੈਂ ਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਓ। ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਸ ਕੇ ਸੀਸ ਛੁਹਾਏ ਜਿਵਾਇਓ ਆਣ ਥਾਨ ਚਲਨੋ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਫੇਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜਾਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਹਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਮਿਲ ਕਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਚਾਰੀ ਗਏ ਸੁਦੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੱਛਾਚਾਰੀ, ਇੱਛਾਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਰਹੇ ਹੋਰ ਭਈ ਚਲਨੋ ਮਨ ਚਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਹਟਾਇਓ ਨਾਮੂ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਰਾਖ ਅਬਿਰਾਮੂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੋਰਖ ਮਤਾ,
ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ ਮਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਤੋਂ ਤਨਕਪੁਰ ਜੋ ਰੇਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਖਟੇਮਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ 8-10 ਮੀਲ ਤੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਰੀਠੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਵੀ 20 ਮੀਲ ਪਰੇ ਪਹਾੜ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਠੇ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਜੋ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਦਰਖਤ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੇ ਰੀਠੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੈਣੀਤਾਲ ਹੈ। ਖਟੇਮਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਰੋ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨ, ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਨ ਕਲਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਰਨ ਕਲਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਨਮੋ ਚੰਡਕਾ ਮੰਡਕਾ ਸਰਬ ਲੋਕਾ, ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਸਦਾ ਦਾਸ ਦੇਤੀ ਅਸ਼ੋਕਾ। ਹਤੇ ਦੈਤ ਬ੍ਰਿੰਦੰ ਰਖਿਓ ਬ੍ਰਜ ਪਾਣੀ, ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਨਮੋ ਬਾਕਬਾਣੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੇ ਤੇਜ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਟਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੇ ਸਰਸਵਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਦੇਵੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਕਥਾ ਮਹਾਨੀ, ਤਹ ਤੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਨੂੰ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿਸਾਲ ਬਸੇਰਾ, ਉਪਵਨ ਵਿਖੇ ਆਣ ਕੀਆ ਡੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਗਾਵਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਨਾ,
सुनत प्रेम मैं मगन महाना। मर्दाने ने उसे वेले गुरबाणी दा शब्द गाउणा शुरू किया, सुनत प्रेम मैं मगन महाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस वेले मानो के बहुत ज्यादा मगन हो गए ने गुरबाणी दे शब्द नूं सुन करके, जां इस तरह कहा जा सकता है कि बड़ी ही मगनता दे नाल मर्दाना भेज के उस राग नूं शब्द नूं गा रहा है। दोवें अर्थ लग सकते हैं। रुचर राग करके युत प्रीते, तूषण बहुर मुहूर्त बीते। रुचर राग, रुचर तो भाव आंदा सुंदर, बड़ा सुंदर राग शुरू किया है और बड़ी प्रेम दे नाल शब्द गुरबाणी दा पढ़ रहा है मर्दाना। तूषण बहुर मुहूर्त बैठे, चुप कीतियां कीतियां सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने काफी मुहूर्त बतीत कर दिते। एक मुहूर्त हुंदा है 2 घड़ियां दा और एक घड़ी हुंदी है करीब 24 मिनटां दी। काफी मुहूर्त सतगुरु जी ने बतीत कीते। पातशाह को कुंचर पारी, मृतक हो तो ते बाग मजारी। उस बाग दे विच सबब दे नाल एक हाथी सी बादशाह दा। जिस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस बाग दे विच बैठे हुए सन, वो हाथी मर गया। रोए महावत ऊच पुकारत, हेत जीव का दुख मैं आरत। जदों हाथी मरिया ते हाथी नूं सांभण वाला जां चलाउण वाला जिन्हों महावत आख्या जाता है, वो बहुत ही ज्यादा उच्ची उच्ची रोन लगा, क्योंकि महावत ने यह समझिया कि जे हाथी मर गया है ते मेरी ते ड्यूटी खत्म हो जाएगी, मेरी ते रोजी रोटी दा ये साधन सी कि मैं हाथी दी सांभ संभाल करदा सी, इस करके बादशाह दे वल्लों मैनू तनख्वाह मिलदी सी। जे हाथी मर गया ते मैं फिर किनू सांभना है ते केड़ी चीज दी मैनू तनख्वाह मिलेगी। ये सोच के वो बड़ा दुख मना रहा सी महावत ते उच्ची उच्ची विलाप करदा सी। दीन पाए बिरलापत ऐसे, किरपन दरब जाए किस जैसे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक प्रमाण देंदे ने कि किस तरह वो विरलाप कर रहा सी। कहंदे ने इन्ना ज्यादा दीन हो के वो विरलाप करदा सी जिवें किसी कंजूस दी सारी माया गवाच जावे, जिस तरह उन्होंने दुख होंदा है ना, इस तरह उन्होंने दुख हो रहा सी। अभी लोक्यो जब ही तिन ताई, करुणा निध और करुणा चाही। जदों उसनू रोंदिया होया देखिया सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने, जेड़े के करुणा दे समुद्र ने, उन्हां दे अंदर फिर करुणा आई, दया आई। बूझण लगे कौन दुख पारी, जिस ते तुम रोवो त्रित हारी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने आसन तो उठे ने, उस महावत दे कोल पहुंचे ने, जाके सतगुरां ने पूछया, कहंदे ने कौन दुख भारी, हे भाई तेनू केड़ा वड्डा दुख है जिस करके तू बहुत ही ज्यादा रो रहा है, विरलाप कर रहा है, धीरे नू तू बिल्कुल छड़ दिता है। किन मारे कै खोसन कीने, निज कर मन गत ले हो नचीने। गुरु जी कहंदे ने दस भाई तेनू की दुख है, किन्ने तेनू मारिया है, जां किसी ने तेरे तो कुछ खो लिया है, लुट लिया है, या फिर गुरु जी कहंदे ने तू इस करके रो रहा है कि तू अपने कर्मां दी गति नू नहीं जानदा कि तेरे कर्मां दे विच भागां दे विच की लिखिया होया है, तू क्यों दुखी है। संत स्वरूप जान मन सो, बंधन करी बंद कर दो। जदों महावत नू सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह जाके पूछया ते उसने सतगुरां दा दर्शन किया, संत स्वरूप जानिया ते बंदना करके दोवें हाथ जोड़ के उसने फिर बेनती की। बेनती उस्तत के मद सानी, बोले अतिशय आतरबानी। हुण जिहड़ी बेनती वो महावत कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा उस्तत दे विच ते प्रेम दे विच भिजी हुई है और बहुत ही ज्यादा आतर होके करुणा दे नाल वो बोल रहे। सुनो वृथा दरवेश जी, कुंचर हो तो महान, रोग पाय अब मर गयो, कोई न सकियो पछान। कहंदा हे संत जी, हे फकीर जी, हे दरवेश जी, मेरी बिरथा नू विथया नू सुनो। ये बहुत वड्डा कुंचर महान सी साडे बादशाह दा।
कहता है कि अचानक ही इसनूं कोई रोग हो गया और ये मर गया, इस रोग नूं कोई पछाण नहीं सकिया। होतो महावत हम तिस केरे, चलत होती गुजरान कनेरे। और कहता है कि हे दरवेश, मैं इसदा महावत हाँ, इसकी सांभ संभाल करन वाला हाँ, इसनूं चलाउण वाला हाँ। कहता है कि मेरा तो सारा गुजारा ही खत्म हो गया, क्योंकि इसे दे सिर ते मेरी रोजी रोटी चलती सी। मेरा ते मान लो रोजगार अज तो मुक गया। मृत पाए हट गा रोजगारा, क्यों पालन व मम परवारा। कहता है कि हाथी मर गया, मेरा रोजगार बंद हो गया, क्योंकि हाथी सांभण दी मैनू तनख्वाह मिलती सी। उस तनख्वाह दे नाल, पैसिਆਂ दे नाल मैं अपने परिवार दी पालना पोषणा करदा सा, पालदा सा अपने परिवार नू। हुण मैं की करांगा। और उपाय ना जानो को, रोजी जिहते पैदा हो। इस तो इलावा मेरे को होर उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई यतन नहीं है कि जिस दे नाल मैं रोजी रोटी कमा के अपने जिया जंत नू पाल सकां। इस दुख ते हम रोवत बैसा, गुजर हमारी चल है कैसा। कहता है कि इस दुख दे कारण हे दरवेश साईं जी, मैं बह के रोना हाँ, मेरा गुजारा किवें चलेगा। इस तरह उसने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नू बेनती की। श्री गुर कहे न चिंत कर, सबको दे कर तार, जिते बहाने जगत के करन हार एक तार। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने धीरे दिता। कहते ने भाई किसी किस्म की चिंता ना कर, किसी नू कोई नहीं देंदा। कहते ने सबको दे करतार, परमेश्वर ही सारियां नू देंदा है। जिते बहाने जगत के कारण हार एक तार। ये ते बहाने वखरे वखरे बने हुए ने। किसी नू कोई जापदा है कि तनख्वाह देंदा है, कोई ये समझदा है मैं नौकरी कर रहा, मैं आ बिजनेस कर रहा तां मैनू पैसा आउंदा है। पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने दरअसल दुनिया दे सारे बहाने बने हुए ने। कारण हार एक तार, देन वाला करना करन वाला इको ही परमेश्वर है, वही सारियां नू देंदा है। गुरु जी कहते ने तू ये ना समझ कि हाथी मर गया, तेरा रोजगार खत्म हो गया, तू राजे तो लैके खांदा है। इस तरह की गल नहीं है। राजा तेरा भी ओहदे तो दिता ही खांदा है और तेनू देंदा है। कोंचर हित रोवो तुम नाही, सिमरो नाम प्रभु मन माही। कहते ने इस हाथी दी मौत दे बदले तू ना रो, तू ना दुख प्रतीत कर। गुरु जी कहते ने सिमरो नाम, बस परमेश्वर दे सच्चे नाम दा जाप कर, देन वाला सारा कुछ ओही है। अचिंत रहो मन देवेगा तुझको पैदा करन हार। अचिंत होके बह जा, पैदा करन वाला जिहड़ा ना दाता वो तेनू देवेगा। इत तू ही उत तू ही जल तू ही थल तू ही, अपने फजल से नैया करो पार। विश्वास वाला बंदा कहता है इत तू उत तू जल तू थल तू और अपने फजल दे नाल, फजल कहते ने रहम नू किरपा नू, अपने फजल से नैया करो पार। भगत कहता है कि हे परमेश्वर अपने फजल दे नाल, अपनी रहमत दे नाल मेरी नैया नू, मेरी बेड़ी नू पार कर दे। ये सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दी एक बंदिश है। वो जदों राग करते ने ये गाउंदे ने। सो मेरा सिर्फ कहण तो पावे है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने देण वाला परमेश्वर है, तू उस दे वास्ते हाथी मरे दे वास्ते चिंता ना कर। इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उसनू सिक्ख्या दे रहे ने। सो साध संगत जी समय की समाप्ति है। ग्रंथाकार जी जिस तरह इस कथा नू अगे बयान करनगे मैं कल दे प्रसंग दे विच अर्ज करांगा। अज इन्निया ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही सारी साध संगत तो खिमा दा याचकां। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार, हे संता कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय,
नानक दीजै नाम दान, राखो हियै परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को, मेरी है प्रणाम।